नमस्कार बंधु माने आपण जानते कि आमे दिन सारा करुथिबा किछि छोट भूल आमको धीरे धीरे गरीब और असफल कर देउछि। पूर्वर लोक माने कहि जाइचंती एई छोट अभ्यास माने ही आम भाग्य को बदलाई देई थाए। केबे केबे आम अजाणतरे एमिति किछि काम करिथाउ जहा घरु लक्ष्मी को दूरेई देई थाए और जीवन रे दुख और समस्या आनी थाए। आश्चर्यर कथा है यही समस्त भूल आमे प्राय सबुदिने करिथाउ किंतु तार प्रभाव को बुझी पारि नथाउ। तेणु आजिर এই ভিডিওরে जानतु से 10टी भूल जहा आपणको जीवनरु सुख और धन को दूर करुछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण शेषरे थिबा भूलटी सबुठारु अधिक लोक करुचंती। प्रथमटी हेउछि झाड़ू को गोइठा मारिबा। पूर्वर लोक माने झाड़ू को केवल एक साधारण सामग्री भावे नुहे बरम घरर सफा सुतला और शुभतार प्रतीक भावे देखुथिले। सेमाने कहूथिले झाड़ू घरर सबु मलिनता धूली और अशुभता को दूर करी घर को सफा और सुंदर रखे। एही कारणरू झाड़ू को लक्ष्मी सहित जोड़ी देखा जाए कारण जेउठारे सफा सुतला थाए सेठारे सुख शांति और धन समृद्धि रहे। किंतु आजिकाली आमे अनेक समय रे झाड़ू को असम्मान करिथाउ। केबे असावधान गोइठा मारी देउछु, केबे एहाकू जे कोनोसी जगह रे पकई रखुछु, आउ केबे केबे एहा उपरे पाद देई चली जाउछु। पूर्वर लोक माने कहि जाइचंती एहीपरि व्यवहार करिबारे आम घरर सकारात्मक शक्ति धीरे धीरे कमी जाए और घरर शुभता उपरे खराब प्रभाव पड़े। यह केवल एक आध्यात्मिक कथा नुहे, एहार पछरे गोटे भल अभ्यास मध्य लुचिछि। जदि आमे आम दिन सारा व्यवहार करुथिबा छोट छोट जिनिस को मध्य सम्मान करने को शिखिबु तेबे आमर जीवन रे श्रृंखला और सठिक अभ्यास आसीबो। यह आमको दायित्वशील करे और आम चारिपाखरे सफा सुतला रखिबार आदत गढ़ी तले। सेइथिपई सबुबेले चेष्टा करंतु झाड़ू को केबे भी गोइठा न मारंतु, एहाको सठिक जगार रखंतु और सम्मानर सहित व्यवहार करंतु। एमिति छोट छोट भल अभ्यास आपणको घर को सुख शांति और समृद्धि आनी पारे। मने रखंतु छोट अभ्यास ही आगो को बड़ परिवर्तन आने। द्वितीय नंबर हेउछि अन्यर व्यवहृत जिनिस मागी करी पिंधिबा। पूर्वर लोक माने सबुबेले कहूथिले अन्य लोकंक व्यवहार करा जिनिस मागी करी बहुत दिन पर्यंत पिंधिबा भल नहे। सेमानंक मतरे प्रत्येक लोकंक निजर शक्ति अभ्यास और भावना थाए जहा सेमानंक व्यवहृत जिनिस रे मध्य प्रभाव पकाए। जेतेबेले आमे अन्य लोकंक पोशाक जता किंबा अन्य किछि व्यक्तिगत जिनिस मागी पिंधि थाउ सेथिरे थिबा अभ्यास और प्रभाव आम जीवन को मध्य प्रभावित करि पारे बोली पूर्वर लोक माने विश्वास करुथिले। एहार कारणरू आम जीवन रे अनावश्यक समस्या असुविधा किंबा अशांति आसी पारे। आउ एक महत्वपूर्ण कथा हैला एहा हमकु निज उपरे निर्भर करिबा अभ्यास को कमे देई थाए। जदि आमे सबुबेले अन्यर जिनिस उपरे निर्भर करिवार आदत करिदबा तेबे आम जीवन रे आगो को बढ़िवार आत्मविश्वास कमी जाए। सेइथिपई सबुबेले चेष्टा करंतु निजर जिनिस को व्यवहार करिबाकू और अन्यर व्यवहृत जिनिस को अनावश्यक भावरे पिंधिबारु दूरेई रहिबाकू। एहा आपनको स्वाधीन और आत्मविश्वासी करिवो। मने रखंतु निजर अभ्यास और निजर जिनिस उपरे निर्भर करिबा ही सफलतार प्रथम पदक्षेप। तृतीयटी हेउछि नख को दांतरे छिंडाइबा। पूर्वर लोक माने कहि जाइचंती नख को दांतरे छिंडाइबा केवल एक खराब अभ्यास नुहे, यह लक्ष्मी छड़ा हेबार एक कारण मध्य। सेमानंक मतरे जेउ लोक निज शरीर और सफा सुतला को गुरुत्व देई नाहंती सेठारे लक्ष्मी को रहिबा कष्टकर होई जे। जेतेबेले आमे नख को दांतरे कामुड़ी थाउ यह असफा और असंयमर चिन्ह माना जाए। पूर्वर लोक माने विश्वास करुथिले एहीपरि अभ्यास घरर शुभता को कमे देई थाए और धीरे धीरे धन समृद्धि उपरे खराब प्रभाव पकाए। एहा सहित एही अभ्यास आमर मानसिक अवस्था को मध्य देखाए। अधिक चिंता असहनशीलता किंबा अनियमित जीवन रहिले एही अभ्यास गढ़ी उठे
ଯାହା ଆଗକୁ ଆମର ସଫଳତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବାକୁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସଫା ସୁତୁରା ଓ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ରହେ ସେଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ମନାଯାଏ, ଯେପରିକି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିନ ଭାବରେ ମନାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା, ଭଲ କାମ ଓ ନିୟମିତ ଜୀବନ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନରେ କେଶ କାଟିବା କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ପରି କାମକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏହି ଦିନରେ ଏମିତି କାମ କରିଲେ ଘରର ଶୁଭତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ଓ ନିୟମକୁ ମାନିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରମ୍ପରା ଓ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ଶିଖିବୁ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ଆପେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ଯିବ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କେଶ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଓ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଶ କାଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇବା। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ଭୋଜନକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ଭାବେ ମନେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘରରେ ଅନ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇସାରି ସିଧାସଳଖ ଥାଳିରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବର ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ ଭୋଜନର ଅସମ୍ମାନ ମନାଯାଏ। ଥାଳି ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ହାତ ଧୋଇବା ଅଶୁଭ ଅବସର ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏହିପରି କାମ କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ଅନ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଜୀବନରେ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭୋଜନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖିବୁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖାଇସାରି ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଭୋଜନକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ରହେ। ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଭୋଜନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଭୋଜନ କେବଳ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରେ ଭଗବାନ ଦିଆ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋଜନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଖାଇସାରି ଭୋଜନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ଏହା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଇତ୍ୟାଦି କହିଦେଉଛୁ। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏହିପରି କଥା କହିବା ଅନ୍ନର ଅସମ୍ମାନ ଓ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମନାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋଜନକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ଆସିପାରେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ମାନସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କିଛିରେ ଦୋଷ ଖୋଜିବାର ଆଦତ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ସଫଳତା ଓ ସୁଖର ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭୋଜନକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ କେବେ ବି ତାହାର ନିନ୍ଦା ନ କରିବାକୁ। ଯେପରି ଭୋଜନ ମିଳୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସମ୍ମାନ ରହେ ସେଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ରହେ। ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ବସିଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା ଏକ ଖରାପ ଓ ଅଶୁଭ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ମନ ଓ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଥାଏ, ତାହା ଅସ୍ଥିର ମନ, ଅଧୀରତା ଓ ଅନିୟମିତ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ମନାଯାଏ। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଓ ସୁଖ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଓ ସଂଯମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା ଆମର ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମନରେ ଶାନ୍ତି ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅବସର ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଂଯମୀ ଓ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ଓ ସଂଯମୀ ମନ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ବଡ଼ମାନେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଶୁଭତା ରହେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସଫଳତାର ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ରହେ। ନବମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଭଜନ କରିବା। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ଦିଗକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସୁଛୁ କିମ୍ବା ଭଜନ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯମ ଦିଗ ଭାବରେ ମନାଯାଏ, ଯାହା ଅଶୁଭତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଭଜନ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଭଜନ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଓ ଘରର ଶୁଭତା ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ନିୟମକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ନିୟମକୁ ମାନିବାରେ ଅବହେଳା କରିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ସଫଳତା ଦୂରେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଜନ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବାକୁ, ଏହି ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭ ନିୟମ ଓ ଅନୁଶାସନ ରହେ ସେଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୁଏ। ଦଶମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖିବା। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଯାଇଛନ୍ତି
ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ପକେଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଭ୍ୟାସ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ରାତି ସମୟ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଘର ସଫାସୁତୁରା ଓ ସୁଖଦ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇସାରି ବାସନକୁ ଧୋଇ ନାହୁଁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ରାତିରେ ପକେଇ ରଖିଦେଉଛୁ, ତେବେ ଏହା ଘରର ଅସଫା ଓ ଅବହେଳାର ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ କମାଇ ଦେଉଛି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରରେ ରାତିରେ ମଳିନତା ଓ ଅସଫା ରହେ ସେଠାରେ ଶୁଭତା ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ କମାଇ ଦେଉଛି ଓ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଆମର ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ଅଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ତେବେ ଏହା ଆଗକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଉ, ତେବେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହେ ଓ ଘରର ପରିବେଶ ଭଲ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବାସନକୁ ସଫା କରିଦେବାକୁ ଓ ଘରକୁ ସୁଚିତ୍ର ରଖିବାକୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସଫାସୁତୁରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହେ ସେଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୁଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏମିତି ଆଉ ଜଣାଶୁଣା ଓ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲଟି ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆଉ ଭଲ ଓ ଉପକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ମୋଟିଭେସନ୍ ସହିତ।